Alaikum assalam wa rahmatullah. Okay, now we shall move forward with our lecture. If you don't understand any of the concepts, please comment on the comment box so that it becomes easy for me to understand your conditions. First of all, we shall try to know about the definition of punctuation marks. What punctuation marks are, it's very important for us to know at the very beginning of the lecture. As a consequence, we shall try to understand the definition first. And in today's lecture, first of all, I shall try to describe the punctuation marks very briefly, one by one, and afterwards, we shall try to turn to details of each punctuation mark. Okay, my dear students, try to take a look at the definition. Punctuation marks are symbols that are used to aid the clarity and comprehension of written language. Punctuation marks are symbols that are used to aid the clarity and comprehension of written language. Basically, the punctuation marks are some symbols, some indicators that help us to have the clarity and understandability of written language. In this respect, I would like to tell you that the punctuation marks have some languages on their own. They could be symbols, but they have languages. We know that sentences carry some meanings. Likewise, punctuation marks carry some meanings. They have their own languages. They mean some languages. They have their own languages. They have their own senses. Therefore, in English language, in particularly in writing, we need to have clarity of the applications of the punctuation marks. It's very important for us. As you see on the screen, the first punctuation mark is comma, and there is a symbol of comma. It's a comma. I think by now you know the symbol. Okay. A comma is used to join phrases, clauses, or items in a list. Try to understand. Comma joins linguistic items. Joins. It invites another phrases, clauses, items in a list, in a series.
A comma is used to join phrases, clauses, items in a list. Okay, next, let's turn to an example given on the screen. She bought milk, comma. Now this comma will join another word and it's eggs. Next, another comma, and this comma will join the phrase on bread. Sometimes you could see somewhere that a comma separates. Actually, comma doesn't separate, rather, it joins linguistic animals in a systematic way according to its functions. Once again, comma joins linguistic items. Comma joins linguistic items. Milk and then eggs and then bread. Milk and then eggs and bread. Likewise, comma joins linguistic elements. Now turn to another one, and it is period, full stop. Usually we call it full stop. Full stop. Full stop. A period is used to note the end of a declarative sentence, assertive sentence. It means the end of a sentence. When we use a full stop, we mean that we have completed the statement. When we use a full stop, we mean that we have completed the statement, the sentence, the speech, whatsoever. They go to college. The sentence is completed here. As we have put full stop, it means that the sentence is finished here. Okay. Those who are listening to me, if you understand my speeches, please comment once again whether you understand my sentences produced or not. If you understand the sentences produced, please comment in the comment box. And if you face difficulties, please let me know so that I would turn in Bengali sometimes. And if you understand, I want to turn to language one, though. ওকে, আমি আবার বাংলায় বলছি। কমা ফ্রেজেস ক্লজেস অন্যান্য লিঙ্গুইস্টিক আইটেমসকে যুক্ত করে। She bought milk, eggs and bread. পিরিয়ড, ফুল স্টপ আমরা ব্যবহার করি যখন আমরা সেন্টেন্সকে শেষ করে দিই। একটা স্টেটমেন্ট, একটা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স, একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে যখন আমরা শেষ করি তখনই আমরা ফুল স্টপ ব্যবহার করি। Jayed is late. Okay. Once again, we shall turn to another punctuation marks, and now we shall talk about a question mark. As you see on the screen, it's the question mark, by now, and we should be hurry in the
discussions. Otherwise, there are lots of discussions. It could be late for us to understand all the discussions. A question mark is used at the end of question. Do you see the word exclamation point? আশ্চর্যবোধক চিহ্ন. An exclamation point is used to show excitement or emphasis. আবাসা ওয়ালাইকুম আসসালাম. দেরি করে ফেলেছ. ওকে, রেয়া রেজা কমেন্ট করেছো যে তোমরা বুঝতেছো. আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বাবারে, তোমরা বুঝতেছো এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ. আচ্ছা, হাউ বিউটিফুল দ্য সিনারি ইজ. আমরা কোনো আনন্দ প্রকাশ করার জন্য, কোনো গুরুত্ব প্রদান করার জন্য আমরা এই চিহ্নটি ব্যবহার করি, এক্সক্লামেশন পয়েন্ট, নোট অফ এক্সক্লামেশন, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন. আনন্দ, বেদনা, কোনো সুসংবাদ, দুঃসংবাদ, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এই চিহ্নটি ব্যবহার করে থাকি. Okay, now we shall turn to another punctuation mark, and its name is apostrophe. Try to take a look at the symbol. How does it look like? An apostrophe is used to indicate the omission of a letter or letters from a word, the passive case, or the plurals of lowercase letters. Apostrophe. Omission of letters from a word. I have seen that movie several times. Contraction. We have contracted the form I have through the use of apostrophe. I've seen that movie several times. She wasn't the only one who knew the answer. Here we have omitted O, and instead of O we have used apostrophe. She wasn't the only one who knew the answer. Sarah's dog beat the neighbor. We use apostrophe in a possessive case. We use apostrophes in a possessive case. Sarah's dog beat the neighbor. Plural for lowercase letters. 6 people were told to mind their P's and Q's. Their problems, their queries, P's and Q's. Lowercase letters. To mean plurals, to mean many things in their possessions.
ওকে রাশেদ, কোনো লেটারকে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করি। লেটারটা বাদ দেই, সেই জায়গায় আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করি। লেটার বাদ দেই, সেই জায়গায় আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করি। আই হ্যাভ, এখানে আমরা এইচ নাই, এও নাই, এই দুটো লেটারকে বাদ দিলাম। বাদ দিয়ে এই সেই জায়গায় আমরা অ্যাপোস্ট্রফি লিখতে পারলাম। এইখানে আমরা ও বাদ দিলাম, বাদ দিয়ে সেই জায়গায় আমরা অ্যাপোস্ট্রফি দিতে পারলাম। কারো অধিকার বোঝানোর জন্য আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করতে পারি। সারাজ ডগ, কার কুকুর? সারার কুকুর। এই ওই অধিকারটা বোঝানোর জন্য আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করতে পারি। স্মল লেটারের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করতে পারি কোন ক্ষেত্রে, কোন সিচুয়েশনে? দেখো, 6 people were told to mind their p's and q's। তো বিষয়টা কি দাঁড়ালো? তাদের প্রবলেমস গুলো, তাদের কোয়ারিজ গুলো, এই সেন্সটাকে রিপ্লেস করার জন্য আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করতে পারি। তাদের অনেকগুলো প্রবলেম থাকতে পারে, সেটা তারা মনে করবে। তাদের অনেকগুলো কোয়ারিজ থাকতে পারে, তারা সেগুলো মনে করবে। এই সেন্সগুলো ধারণ করার জন্য আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করতে পারি। আখি ইসলাম বলেছ না, কোনো লেটার এড করা যায় না। এটার এটার ফাংশনটা হলো সে মূলত বাদ দেয়, সে অমিট করে, এড করে না। আখি ইসলাম, শুনে রাখো পরিষ্কারভাবে, অ্যাপোস্ট্রফি কোনো লেটারকে এড করে না, বরং সে অমিট করে, সে বাদ দিয়ে দেয়, যেটা আমরা কনস্ট্রাকশন ফর্মে করে থাকি যখন আমরা একটা কথাকে ছোট করি। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। It's an important example here in the use of apostrophe, very important one, with plurals and words ending in s. Students' works are satisfactory. Here, try to understand students plural form, and at the same time it means possession. It means possession. এখানে একটা এস আছে, তাকে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি দিলাম। তার মানে কি? তার মানে কি? তার মানে হলো শেষে এস আছে। এই এস কে, বহুবচনকে যদি আমরা অ্যাপোস্ট্রফি দিতে চাই, তাহলে আমরা আবার এখানে এস দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, এখানে কোনো এস দিতে হবে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা এস এর পরে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে দেব। স্টুডেন্টস ওয়ার্কস, ছাত্রদের, ছাত্রগুলোর কাজ।
আশা করি বুঝতে পেরেছো। এইখানে দেখো, যদি শেষে এস থাকে তাহলে তোমরা অ্যাপোস্ট্রফি এস দিতে পারবা, আবার এইভাবেও লিখতে পারবা। যদি কোনো সেন্টেন্স এস দিয়ে শেষ হয় এবং সেটা প্লুরাল না বুঝায়, এটা সিঙ্গুলার কিন্তু এটা শেষ হয়েছে এস দিয়ে, সেই ক্ষেত্রে সে কি ধরনের ভূমিকা পালন করবে এটা বুঝো। এটার সাথে এটা কিন্তু কনফিউশন লেগে যাবে, কনফিউশন করা যাবে না। এইটার কন্ডিশনটা হলো এখানে সে বহুবচন, এই এসটা হলো বহুবচনের এস, সেই ক্ষেত্রে তার কি ভূমিকা, সেই ক্ষেত্রে সে এখানে এস নিতে পারবে না, সেই ক্ষেত্রে সে এখানে এস নিতে পারবে না। আর এইখানে সে বহুবচন নয়, এইখানে সে বহুবচন নয়, এইখানে সে এক বচন, কিন্তু তার নামের শেষের অক্ষর এস দিয়ে, তার নামের শেষের অক্ষর এস দিয়ে, সেই ক্ষেত্রে তার কি ভূমিকা, এখানে সে এইভাবে একটা এস নিতে পারবে, আবার এখানে এস ছাড়াও সে একই অর্থ প্রকাশ করতে পারবে। হ্যাঁ আকি ইসলাম, তুমি যেটা বলছো সেটা এইখানে নাই। আমাদের পাংচুয়েশনের যে ফাংশনগুলো সেখানে কোথাও অ্যাড করে কিংবা এরকম কোনো কিছু নেই, কিন্তু ওইটা ফনেটিক্সে কিছু বিষয় আছে ওইখানে অ্যাড করে, ওটা অন্য বিষয়, ওটা অনেক কঠিন বিষয়। কিন্তু এইখানে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সেইখানে কোনো এডিশনের কোনো ফাংশন নেই। তুমি যেটা বলছো বুঝতে পারছি এবার আকি ইসলাম, আছে, তবে এটা হলো তোমার ফোনেটিক্সে কিছু ফাংশন আছে, ফোনেটিক্সে কিছু ফাংশন আছে। হ্যাঁ, বিভিন্ন ভাবে একে অ্যাসিমিলেশন বলে, সেই ক্ষেত্রে কিছু এডিশন হয়, কিছু সাবট্রাকশন হয়, কিছু ইলিপসিস হয়, বিভিন্ন ফাংশন আছে। তবে পাংচুয়েশন মার্কসের ক্ষেত্রে তার কোনো ফাংশন নেই। আমি আশা করি আকি ইসলামকে আমি বুঝাতে পেরেছি। তোমার বিষয়টা আছে কিন্তু এই গ্রামারের আলোচনায় নেই, ওইটা ফোনেটিক্সের কিছু বিষয় আছে ওইখানে আছে, ফোনেটিক্সের কিছু বিষয়ে ওইটা এডিং এর কিছু বিষয় আছে, কিন্তু পাংচুয়েশন মার্কসের ক্ষেত্রে নাই, এডিশনের কোনো বিষয় নেই। আশা করি আকি ইসলাম বুঝতে পেরেছো, বুঝে থাকলে আমাকে কমেন্ট করে জানাও আমি তোমার পয়েন্টটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি কিনা। ওকে, থ্যাংক ইউ আকি ইসলাম। কোটেশন মার্কস, ওকে থ্যাংক ইউ সাদমান জাহিন, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Quotation marks are used at the beginning and end of a phrase to show that it's being written exactly as it was originally said or written. কোটেশন মার্কটা আমরা ব্যবহার করি যে কথাটা হুবহু রিপ্লেস করার জন্য, হুবহু যেভাবে কবি বলেছেন কিংবা স্পিকার বলেছেন ঠিক সেইভাবে
উপস্থাপন করার জন্য আমরা কোটেশন মার্কটা ব্যবহার করি। Hyphen. It's very interesting one. Hyphen is very interesting one. এটা খুব মজার একটা বিষয়। তোমরা দেখো, a hyphen is used between parts of a compound word or name. এটা খুব মজার বিষয়, এটা খেয়াল করে দেখো। 16 year old কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। ওয়ার্ডের বিভিন্ন প্রকার আছে, তার মধ্যে একটা হলো কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। কম্পাউন্ড ওয়ার্ডে যেহেতু বিভিন্ন অংশ যুক্ত থাকে, 16 একটা ওয়ার্ড, ইয়ার একটা ওয়ার্ড, ওল্ড আর একটা ওয়ার্ড, এটা একটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। দ্য 16-year-old বয়, এটা একটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। এটাও একটা ওয়ার্ড, এটাও একটা ওয়ার্ড, এটাও একটা ওয়ার্ড। কাজী রেদওয়ান, ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই সবগুলোকে যুক্ত করার জন্য এখানে একটা হাইফেন ব্যবহার করা হয়েছে, এইখানেও একটা হাইফেন ব্যবহার করা হয়েছে। দ্য 16-year-old বয় ইজ আ ফুল টাইম, ফুল একটা ওয়ার্ড, টাইম আর একটা ওয়ার্ড, এই দুটো ওয়ার্ড মিলে আবার একটি ওয়ার্ড, কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, ফুল টাইম স্টুডেন্ট। আরো কিছু উদাহরণ দেখো। নোটবুক, মাদার ইন ল, সেলফ এস্টিম। নোট একটা ওয়ার্ড, বুক আর একটা ওয়ার্ড, এই দুটি কম্পাউন্ড ওয়ার্ডকে হাইফেন দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। মাদার ইন ল, এই তিনটে ওয়ার্ডকে হাইফেন দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। সেলফ এস্টিম, এই দুটো ওয়ার্ডকে হাইফেন দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। এদেরকে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড বলে, 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 এদেরকে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড বলে। এই কম্পাউন্ড ওয়ার্ডকে যুক্ত করার জন্য হাইফেন ব্যবহার করা হয়। I think by the grace of Almighty Allah, now all of you are understanding very clearly. সাদমান জাহিদ, যখন দুটো পরিপূর্ণ ওয়ার্ড হাইফেন দ্বারা যুক্ত হয় সেটা হলো কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। যেমন ধরো নোট একটা ওয়ার্ড, তারপরে বুক আর একটা ওয়ার্ড, এটাও কিন্তু একটা ওয়ার্ড, বুকটাও একটা ওয়ার্ড, হ্যাঁ, নোটটাও একটা ওয়ার্ড। দুটো স্বতন্ত্র ভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড, তারা দুইজন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি হয়েছে, তারা হাইফেন দ্বারা যুক্ত হয়েছে, যুক্ত হয়ে তারা একটি ওয়ার্ড হয়ে গেছে, নোটবুক।
তুমি এটাকে হাইফেন ছাড়াও লিখতে পারবে নোটবুক, এখানে তুমি হাইফেন ছাড়াও লিখতে পারবে নোটবুক, তখন এটা একটা ওয়ার্ড দেখতেও একটা ওয়ার্ডের মতো লাগবে। এখন একটু কনফিউশন লাগতেছে যে এখানে একটা ওয়ার্ড, এখানে আরেকটা ওয়ার্ড, এখানে মাঝখানে হাইফেন, এই জন্য একটা কনফিউশনের বিষয় দাঁড়িয়েছে। আসলে এটা কিন্তু লেখার আরো নিয়ম আছে, তুমি এইখানে হাইফেন না দেও অসুবিধা নাই, নোটবুক তাও হবে, তাও হবে, তাও হবে, কিন্তু হাইফেনের ফাংশন হলো সে কম্পাউন্ড ওয়ার্ডকে যুক্ত করে। সাদমান, তুমি বলো কম্পাউন্ড ওয়ার্ড বুঝতে পারছো কিনা, আমাকে কমেন্ট করে জানাও বাবারে। সাদমান জাহিন, তুমি আমাকে কমেন্ট করে জানাও কম্পাউন্ড ওয়ার্ডের সংজ্ঞাটা বুঝতে পেরেছো কিনা। সাদমান জাহিন, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সাদমান জাহিন। হ্যাঁ আচ্ছা, আর তাহলে আবার শুনো, কম্পাউন্ড ওয়ার্ড হলো এইটা একটা ওয়ার্ড, বুক আর একটি ওয়ার্ড, এই দুটো ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ডকে এক জায়গায় করে নিয়ে আসলাম, আমরা একটা ওয়ার্ডে পরিণত করলাম। নোট একটা ওয়ার্ড, ওকে থ্যাংক ইউ। চিনছি বাবারে, তোমাকে চিনবো না কেন, আমার সবাই আমার ছাত্র, সবাই আমার ছাত্র, আমাদের সন্তান, চিনবো না কেন, অবশ্যই চিনছি। সাদমান জাহিন, তোমাকে চিনতে পারছি বাবারে। ওকে, আমি কি কম্পাউন্ড ওয়ার্ডের বিষয়টা বোঝাতে পেরেছি? সাদমান জাহিন আবার জানাও বাবারে। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, বুঝতে পারছো তুমি। ওকে থ্যাংক ইউ বাবারে। ওকে আচ্ছা, এই হলো হাইফেনের ব্যবহার, আমরা আমরা শিখলাম। আচ্ছা থ্যাংক ইউ বাবারে। আচ্ছা আমরা সামনে এগোই। কোনো স্লাইড যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলেও আমাকে জানাবে যে স্যার বুঝতে একটু প্রবলেম হচ্ছে, আমাকে জানাবে, আমি আবার এটা বারবার ব্যাখ্যা করব, বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করব, যাতে করে তোমাদের বুঝতে কোনো পরিশ্রম না হয়, যাতে করে তোমরা সহজে বুঝতে পারো। বারবার ব্যাখ্যা করতে আমার কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু তোমাদের বোঝাটা খুব জরুরি। আকি ইসলাম, তোমার কোন কোশ্চেনটা বাবারে? তোমার তো একটা কোশ্চেনের আনসার আমি দিলাম, এই যে অ্যাড করে কিনা। এখন আর একটা কোশ্চেন তোমার কোথায় আছে? ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ আকি ইসলাম। কম্পাউন্ড বলে এই জন্য এইটাও একটা স্বাধীন ওয়ার্ড, এইটাও একটা স্বাধীন ওয়ার্ড, এইটাও একটা স্বাধীন ওয়ার্ড, ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড, তারা নিজেরা নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে। বুক যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যবহার করি তাহলেও আমরা তার অর্থ বুঝতে পারি, নোটকে যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যবহার করি তাহলেও আমরা তার একটা মিনিং আমরা পাই। এই দুটো স্বাধীন ওয়ার্ডকে হাইফেন দ্বারা যুক্ত করে আবার একটি ওয়ার্ডে পরিণত করা হয়েছে। এই যখন সিচুয়েশন, তখন এই ওয়ার্ডকে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড বলে। দুটোই, তার দুটোরই পরিপূর্ণ মিনিং আছে, নোট পরিপূর্ণ মিনিং আছে, বুকেরও পরিপূর্ণ মিনিং আছে, নোটেরও পরিপূর্ণ মিনিং আছে, স্বাধীন মিনিং আছে, পরিপূর্ণ মিনিং আছে, ইন্ডিভিজুয়াল মিনিং আছে, বুকেরও ইন্ডিভিজুয়াল মিনিং আছে। এই ইন্ডিভিজুয়াল মিনিং সম্পন্ন দুটি ওয়ার্ডকে একটি ওয়ার্ডে পরিণত করেছে হাইফেন। আশা করি আকি ইসলাম বুঝতে পেরেছ। জি,
সাদমান জাহিন, তুমি ঠিকই ধরেছো, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মতো এইভাবে বুঝতে হয়। থ্যাংক ইউ বাবারে, এইভাবেই বুঝতে হয়। আচ্ছা, জায়েদ হাসান, কোনো প্রশ্ন থাকলে করো। জায়েদ, বুঝতে পারছো কিনা দেখো। হ্যাঁ, বুঝতে পারছো কিনা দেখো। থ্যাংক ইউ বাবারে। আকি ইসলাম, এখন কি বুঝতে পেরেছো কম্পাউন্ড ওয়ার্ডের বিষয়টা? আমাকে একটু একটা কথা লিখে জানাবো বাবারে। আমি পরের স্লাইডে যাব, তুমি আমাকে লিখে জানাও একটা কথা। হ্যাঁ, টিএন শিমু, হ্যাঁ অবশ্যই আমি লাইভটা রেখে দেবো, সেভ করে রেখে দেবো তোমাদের জন্য, তোমরা যাতে পরবর্তীতে ডাউনলোড করে বারবার দেখতে পারো। হ্যাঁ, অবশ্যই রেখে দেবো বাবারে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আকি ইসলাম, তুমি- আরে বাবারে, তুমি সহজ বিষয়টা কেন বুঝতেছো না বাবারে? নোট দুটো ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড বা তিনটা ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড, স্বাধীন ওয়ার্ড, তারা তারা যদি একা একা ব্যবহৃত হয় তাহলেও আমরা বুঝতে পারি। এটাও যদি ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যবহৃত হয়, একা একা ব্যবহৃত হয়, তাহলেও আমরা বুঝতে পারি। এইটাও যদি ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যবহৃত হয়, একা একা ব্যবহৃত হয়, তাহলেও আমরা বুঝতে পারি। এই স্বাধীন ওয়ার্ডগুলোকে হাইফেন যুক্ত করেছে। স্বাধীন ওয়ার্ড তুমি স্বাধীনভাবে বুঝো। মনে করো এটা একটা স্বাধীন ওয়ার্ড, এটা একটা স্বাধীন ওয়ার্ড, এটাও একটা স্বাধীন ওয়ার্ড, এদেরকে যুক্ত করেছে হাইফেন। এই জন্য এটার নাম হয়েছে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। এবং আমাদের এখানে মুখ্য বিষয়টা হলো হাইফেন কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আকি ইসলাম, বুঝতে পেরেছো বাবারে? আচ্ছা, সাদমান জাহিন বুঝতে পেরেছো বলতেছে। আকি ইসলাম, চলে গেলাম বাবারে। হ্যাঁ, সামনে চলে গেলাম। কলন, জি। হ্যাঁ, আকি ইসলাম, এবার বুঝতে পেরেছো আশা করি। হাইফেন দিয়ে যুক্ত হলেই কম্পাউন্ড ওয়ার্ড হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ বাবারে। হাইফেন দিয়ে যুক্ত হলেই কম্পাউন্ড ওয়ার্ড হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ, এটুকু বুঝতে পারলেই হবে, এইটুকুই আমি বলতে চাচ্ছিলাম। থ্যাংক ইউ ইউসুফ ইবনে ইশাক, তুমি অনেক দেরি করেছো। যাই হোক, তোমার এই কমপ্লিমেন্টের জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা চাই তোমরা, তোমাদের জীবন উন্নত হোক, তোমরা নলেজ অর্জন করতে পারো। পরীক্ষা ঠিকই হবে, পরীক্ষা ঠিকই হবে। সুতরাং ওইখানে তোমাকে ঠিকই লিখতে হবে বাবারে। সুতরাং নলেজ ছাড়া হবে না। এবং ভালো রেজাল্টেরও বিকল্প নেই। আমি যেটা সবচেয়ে তোমার সবসময় তোমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বলি ক্লাসে, তোমরা জানো, ভালো রেজাল্টের কোনো বিকল্প নেই বাবারে। এবং ভালো রেজাল্ট অর্জন অর্জন করতে হলে নলেজের বিকল্প নেই। সুতরাং আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি, তোমরা তোমাদের দায়িত্ব ইনশাল্লাহ পালন করবে। আমরা যদি এই দুইটাকে এক জায়গায় করতে পারি, দুইয়ের সমন্বয় করতে পারি, তবেই আমরা সফলতা অর্জন করতে পারবো। আমরা শ্রম দিচ্ছি, অসুবিধা নেই, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু তোমরা যদি এটাকে কাজে লাগাতে পারো তাহলেই আমাদের শ্রমটা সার্থক হবে বাবারে। তোমরা যদি কাজে লাগাতে পারো তবেই আমাদের শ্রমটা সার্থক হবে। ধন্যবাদ ইউসুফ ইবনে ইশাক। ওকে, আমরা এখন কলন নিয়ে কথা বলবো। এই কলনের চিত্রটা দেখো। কলন, এটা একটা কলন।
হ্যাঁ আকি ইসলাম, পিরিয়ড আসতেছে আসতেছে বাবারে, পিরিয়ড একটু পরের স্লাইডে তুমি পাবে বাবারে, একটু ধৈর্য ধরে। হ্যাঁ, একের পর এক দেখতে থাকো, ইনশাল্লাহ সব তোমার যত প্রশ্ন আছে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আমার লেকচারে ইনশাল্লাহ পাবে। পিরিয়ডের বিষয়টা আসতেছে। আচ্ছা, কলন ইজ ইউজড বিফোর আ লিস্ট। লিস্টের আগে কলন ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো এখানে দেয়ার আর মেনি পাংচুয়েশন মার্কস, অনেক পাংচুয়েশন মার্কস আছে। এখন এই যে পাংচুয়েশন মার্কস গুলো এরা কারা কারা, এইটা আমি এখন বলবো। এইটা বলার জন্য এইখানে আমি কি ব্যবহার করব, এই কথাটা যে আমি পিরিয়ড, কমা, কলন এন্ড আদার্স, এই যে লিস্টটা আমি ব্যবহার করলাম, ভালো কথা, কিন্তু এইখানে কি ব্যবহার করতে হবে, এখানে আমাকে এই এই অংশে এইগুলো লিখতে হলে এখানে কি ট্রানজিশন মার্ক আমাকে দিতে হবে। আচ্ছা আকি ইসলাম, তোমাকে বলে রাখি, পিরিয়ডটা হলো ফুল স্টপ, সিম্পলি ফুল স্টপ, এটাকে পিরিয়ড বলে আর কি। এটার আরেকটা নাম হলো পিরিয়ড। পিরিয়ড এন্ড ফুল স্টপ একই জিনিস। ওকে, আশা করি বুঝতে পেরেছো। লিস্টের আগে আমরা কলন ব্যবহার করতে পারি, লিস্টের আগে আমরা কলন ব্যবহার করতে পারি। একটা লিস্টকে যোগ করার জন্য আমরা কলন ব্যবহার করতে পারি, গেল একটা ফাংশন। আরেকটা হলো আ কলন ইজ ইউজ টু জয়েন আওয়ার্স এন্ড মিনিটস। 2 ঘন্টা 15 মিনিট, এই যে 15 মিনিটও আমার এখানে অতিবাহিত হয়েছে, এইটাকে যোগ করার জন্য আমরা এখানে কলন ব্যবহার করে থাকি। থ্যাংক ইউ ইউসুফ ইবনে ইশাক, তুমি বুঝতে পেরেছো এই জন্য। A colon is used to join elements of mathematical ratio. অনুপাত, অনুপাত ব্যবহার করার জন্য আমরা এই কলন ব্যবহার করি। 3:2, এখানে আমরা যে ট্রানজিশনাল মার্কটি ব্যবহার করব, সেটা হলো কলন, সেটা হলো কলন। 3:2। হ্যাঁ, সাদমান জাহিন বলেছো ডেটের সাথে কি, হ্যাঁ ডেটের সাথেও কলন হবে। ডেট লিখে এটা কলন দিবা, তারপরে এটা লিখবা, ডেটটা লিখবা। আচ্ছা আকি ইসলাম বলেছো আমরা, তুমি বুঝতে পেরেছো, পরবর্তীটা যাব। ওকে, সেমিকলন। Semicolon. Sometimes it might seem difficult to understand, but it's very important. It has some meanings. It has some meanings. Semicolon, colon, they have some meanings. All the punctuation marks I told you at the very beginning of the lecture, all the punctuation marks have some meanings, some linguistic meanings, like the languages themselves.
সেমিকোলন তারও একটা মিনিং আছে, তার এটা একটু গভীরভাবে চিন্তা করো বাবারে, একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো সেমিকোলনের ব্যবহারটা, সেমিকোলনের ব্যবহারটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো। A semicolon is used to join two independent clauses that are closely related in meaning. Insist on yourself, semicolon, never imitate. এটাও একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এইটাও একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এই দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে যুক্ত করেছে এই সেমিকোলন। আবার আরেকটা কন্ডিশন আছে, টু ক্লজেস আর ভেরি ক্লোজ ইন টার্মস অফ মিনিং। Two clauses are very close to each other in terms of meaning. একটি ক্লজ আরেকটি ক্লজের সাথে অর্থের ভিত্তিতে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ। তুমি নিজের উপর ভরসা করো, অনুকরণ করো না। তুমি নিজের উপর ভরসা করো, অনুকরণ করো না। তুমি নিজের উপর ভরসা করো, এটা তোমাকে বলা হয়েছে। আবার নেভার ইমিটেট, এইটাকেও তোমাকেই বলা হয়েছে। এবং দুটো ক্লজেরই যে মিনিংটা একমুখী, সেটা তোমাকে কেন্দ্র করে বলা হচ্ছে। এবং যে বিষয়টা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে, বিষয়টা দুটো ক্লজেই একই বিষয়টাকে ফোকাস করতেছে। নিজের উপর ভরসা করো, তার মানে অন্য কাউকে কপি করার চেষ্টা করো না। নেভার ইমিটেট, কাউকে কপি করো না। আমরা যদি বিশ্লেষণ করি দেখবো দুটি ক্লজের মিনিং মূলত এক। থ্যাংক ইউ ইউসুফ ইবনে আশাক। আকি ইসলাম বলেছে হোমসিক। হোমসিক অর্থ হলো বাবারে যারা ঘর কাতরে, মানে অনেকে আছে, যেমন কেউ কারো গ্রামের বাড়ি হলো মনে করো বরিশাল, সে ঢাকায় থাকে, পড়াশোনা করার জন্য ঢাকায় থাকে, কিন্তু প্রায়শই সে বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করে, বাড়ির কথা মনে পড়ে, বাড়িতে না গেলে তার ভালো লাগে না। এই যে ফিলিংস, এইটাকে বলে হোমসিক। আমি মনে হয় আমার লেকচারটা আর বাড়াতে পারবো না বাবারে, সময় শেষ হয়ে গেছে। তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দাঁড়াও দেখি কটা বাজে। হ্যাঁ, আমি আর 7 মিনিট সময় তোমাদের সাথে কথা বলতে পারবো। আচ্ছা, 1:30 তোমাদের হিসাব বিজ্ঞান ক্লাস হবে। আশা করি তোমরা যারা কমার্সের তারা অবশ্যই ক্লাসে থাকবে। থ্যাংক ইউ জায়েদ। আচ্ছা, আকি ইসলাম, আশা করি বুঝতে পেরেছো হোমসিক মানেটা কি, আমাকে জানাও বাবারে। সাদমান জাহিন, থ্যাংক ইউ বাবারে, কিন্তু আর একজন টিচারের স্লট দিতে হবে বাবারে। সাদমান জাহিন, আচ্ছা আমি শেষ করে দেব, আর কয়েক মিনিট সময় নেব। দাঁড়াও, এই সেমিকোলনটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি, সেমিকোলনটা। আচ্ছা, class was cancelled today, semicolon, Mr. Smith was homesick. তিনি কোনো কারণে বাড়িতে চলে যাচ্ছেন বা যাবেন বা পড়াবেন না, এরকম সিচুয়েশন। এই দুটো জিনিস, এই ক্লাসটা ক্যান্সেল হলো কেন, এই কারণে ক্যান্সেল হলো। এটার সাথে এর অর্থের মিল আছে, এর সাথে এই অর্থের মিল আছে, এই জন্য
এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, কিন্তু এর সাথে এর অর্থের মিল আছে, এখানে আমরা সেমিকোলন ব্যবহার করেছি। তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, স্যার আমরা তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজে এন্ড ব্যবহার করি, বাট ব্যবহার করি। হ্যাঁ, সেই আলোচনায় আমরা আসবো। ওইগুলো ব্যবহার করা যায়, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনে ব্যবহার করা যায়, আবার সেমিকোলনে ব্যবহার করা যায় যদি অর্থের দিক থেকে দুইয়ের মধ্যে মিল থাকে, যদি অর্থের দিক থেকে দুইয়ের মধ্যে মিল থাকে। A semicolon is used to join items in a series. আইটেমগুলোকে যোগ করবে, সে যুক্ত করবে একটা সিরিজে অনেকগুলো আইটেম। যেমন relatives at the reunion included my older brother, আমার ভাই, আমার বড় ভাই, সে কে বব। একটা এলিমেন্ট যোগ করলাম এবং এখানে একটা সেমিকোলন দিলাম। মাই কাজিন, মাই কাজিনকে আর্ট, আরেকটা এলিমেন্ট যোগ করলাম এবং এখানে একটা কলম দিলাম। ব্যবহারটা খেয়াল করো। ইনক্লুডেড মাই ওল্ডার ব্রাদার বব, ওল্ডার ব্রাদার, কমা দিলাম। কমা দিলাম কারণ এটা 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 তাদের দুইয়ের অস্তিত্ব ভিন্ন, লিঙ্গুইস্টিক্যালি তাদের দুইয়ের অস্তিত্ব ভিন্ন। এটা একে যুক্ত করেছে, কিন্তু লিঙ্গুইস্টিক্যালি তারা এক জিনিস নয়। এই জিনিসটাকে আলাদা করার জন্য আমরা কমা দিলাম। আর এইখানে কমা দিলাম হলো, এই সেমিকোলন দিলাম, সরি বাবারে, সেমিকোলন দিলাম কারণ একজন, দুইজন, তিনজন, তিনজনের একটা সিরিজ, তিনজনের একটা সিরিজ, তিনটা আইটেমস, এই তিনটা আইটেমসকে যুক্ত করতেছে। এই জন্য আমরা এখানে একটা কলম দিলাম, এইখানেও আরেকটা কলম দিলাম। থ্যাংক ইউ সাদমান জাহিন। সেমিকোলনটা বুঝতে পারছো কিনা? আমার সেমিকোলনটা নিয়ে তোমাদেরকে আমি আবারও বিশেষভাবে বলছি, সেমিকোলনটা বুঝতে পারছো কিনা? মাই ব্রাদার বব, মাই কাজিন আর্ট, মাই গ্রেট আন্ট মেটি, তিনটা ফ্রেজ, একটা সিরিজ। এদেরকে পার্টিকুলারলি সেপারেটলি বর্ণনা করতে হলে, যেমন ধরো মাই ওল্ডার ব্রাদার বব, এখানে ববের ঘটনা শেষ, ঘটনা যেহেতু শেষ আমরা কি দিলাম, একটা কলন দিলাম। এখন আসলো আমার মাই কাজিনের বিষয়টা, আর্ট। এই যে একটা ফ্রেজ, তারা একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা মিনিং প্রকাশ করতেছে, তারা একটা গ্রুপ, ইন্ডিভিজুয়াল গ্রুপ, এবং এই গ্রুপটাকে আলাদা করার জন্য আমরা একটা সেমিকোলন দিলাম। মাই ওল্ডার ব্রাদার বব একটা গ্রুপ, একটা ফ্রেজ, তারা একটা মিনিং দিতেছে, এই ফ্রেজটার ইন্ডিভিজুয়াল একটা মিনিং আছে। আচ্ছা, এখন এইটা, এই ফ্রেজ থেকে এই ফ্রেজ আলাদা, এখানে আমরা আরেকটা সেমিকোলন দিলাম। মাই কাজিন আর্ট, এখানে আরেকটা ফ্রেজ, এটা এই বব থেকে আলাদা। মাই ওল্ডার ব্রাদার বব আর মাই কাজিন আর্ট, দুটো ফ্রেজ আলাদা আলাদা, আলাদা মিনিং প্রকাশ করতেছে, যা সহজেই বোঝা যায়। এই আলাদা হওয়ার জন্য আমরা এখানে সেমিকোলন ব্যবহার করেছি। আবার এইখানেও মাই গ্র্যান্ড আন্ট, এটা আলাদা আরেকটা ফ্রেজ, এই জন্য আমরা এখানে একটা সেমিকোলন ব্যবহার করতে পেরেছি। আশা করি বুঝতে পেরেছো। মাই ওল্ডার ব্রাদার বব, মাই কাজিন আর্ট, and my great aunt Matty. Okay, Aki Islam, thank you. কোঅর্ডিনেটিং ক্লজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বাবারে, বিস্তারিত আলোচনা হবে। এটা আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এই ক্ষেত্রে। এখন আমি শুধু ব্রিফলি আলোচনা করতেছি। প্রত্যেকটা পাংচুয়েশন মার্কের বিস্তারিত আলোচনা বাকি আছে। ইন্ডিভিজুয়াল পাংচুয়েশন মার্কের বিস্তারিত আলোচনা হবে। এগুলো হলো সংক্ষিপ্ত ব্যবহার, এদের আরো অনেক ব্যবহার আছে। সাবজেক্ট সেম হলে কি হবে, না হলে কি হবে, সব ব্যবহার আছে, সব কিছু আমার আলোচনায় আসবে। আচ্ছা, আমি একটু তোমারে তাহলে একটু ধৈর্য ধরে থাকো, আমি দেখাচ্ছি।
সাবজেক্ট সেম হলে তুমি যদি এন্ড এর পরে সাবজেক্ট দেও তাহলে কমা হবে। আপাতত শুনে রাখো সাদমান জাহিন, কোঅর্ডিনেটিং ক্লজের বিষয়টা সাবজেক্ট সেম, তুমি যদি এন্ড এর পরে সাবজেক্ট দেও তাহলে কমা হবে, আগে এন্ড এর আগে কমা হবে। আর যদি সাবজেক্ট না দাও তাহলে কমা হবে না। এই আলোচনাটা আছে সামনে। আপাতত তোমার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, সেমিকোলনের বিষয়টা বুঝতে পারছো কিনা আমাকে জানাও, একজন যে কোনো একজন কমেন্ট করে জানাও সেমিকোলনের বিষয়টা। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আমরা লেখার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে লেখার ক্ষেত্রে আমরা ভুল করে বসি। এবং বিশেষ করে আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো, আইএলটিএস এর ক্ষেত্রে আমরা নাম্বার, আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা নাম্বার রিটেনে নাম্বার কম পায়, এবং এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এই পাংচুয়েশন মার্ক সম্পর্কে আমাদের ধারণা নাই। এই জন্য আমরা রাইটিং মডিউলে ভালো নাম্বার পাই না, বিশেষ করে আইএলটিএস এর রাইটিং এ। থ্যাংক ইউ জাহেদ, থ্যাংক ইউ শিমু, থ্যাংক ইউ সাদমান জাহিন। আচ্ছা, সামনে গেলাম। ড্যাশটা আলোচনা করেই আমরা আমাদের খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব, করে শেষ করে দেব। আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। A dash is used to introduce a word, a phrase, or clause that summarizes or restates what comes just before. Terns, geese, and warblers, এই তিনটে পাখি, এই তিনটে পাখি কি জিনিস তার একটা সামারাইজ করবে, তাকে আবার বর্ণনা করবে। এই আবার বর্ণনা করার জন্য আমরা এখানে ড্যাশ ব্যবহার করেছি। অল মাইগ্রেটরি বার্ডস, এদেরকে আবার বর্ণনা করবে, যেটা আগে এসেছে এই আগের জিনিসটাকে আবার বর্ণনা করবে। এই বর্ণনা করার জন্য আমরা এখানে ড্যাশ ব্যবহার করব। আশা করি বুঝতে পেরেছো। তিনটে পাখি, তিনটে পাখিকে অল মাইগ্রেটরি বার্ডস একটা ব্যাখ্যা দিবে, আবার বর্ণনা করবে করবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে ট্রানজিশনাল মার্কটা কি হবে, কি হওয়া উচিত? ড্যাশ হওয়া উচিত। অল মাইগ্রেটরি বার্ডস, সকল অতিথি পাখি এই জিনিসটাকে আবার এখানে বর্ণনা করবে, আবার এখানে বর্ণনা করবে। হ্যাঁ, বর্ণনা করবে, ভালো কথা, কিন্তু এখানে কি ট্রানজিশনাল মার্ক হবে? এখানে কি ট্রানজিশনাল মার্ক দিয়ে আমি এখানে যেতে পারবো? এখানে ড্যাশ দেব, আমরা ড্যাশ দেব। আশা করি বুঝতে পেরেছো। থ্যাংকস ফর জয়নিং আস। থ্যাংক ইউ জায়েদ, তোমরা বুঝতে পেরেছো সবাই, তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা নিরাপদে থাকবে, সচেতন থাকবে। এই দুর্যোগের সময় সচেতন থাকবে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করবে। ওকে, থ্যাংকস ফর জয়নিং আস। আল্লাহ হাফেজ।